جب حضور ابو بکر ساتھ آ رہے تھے مکے سے نکل کر، تو 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے مکے میں، اس کا نام ہے جبل ثور۔ جب اس کے قریب ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ پہاڑ ہے کتنا اونچا۔ آج کے حساب سے وہ پہاڑ آج بھی 5000 فٹ اونچائی پر ہے، 5000 فٹ اونچائی پر کا ہے وہ پہاڑ۔ جب نگاہ اٹھا کر دیکھا، جائزہ لیا پہاڑ کا، تو کیا دیکھا؟ پورا پہاڑ نکیلے پتھروں سے پٹا ہوا ہے اور خاردار پیڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اس نکیلے پتھروں سے اور خاردار پیڑوں سے، کانٹے دار پیڑوں سے نبی کیسے گزریں گے میرے ہوتے ہوئے؟ یا رسول اللہ، ان کا مزاج تھا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ بیٹھ گئے ابو بکر صدیق، یا رسول اللہ اس کندھے پر بیٹھیے، میں لے جاؤں گا اوپر۔ سبحان اللہ، آقا صدیق کے کندھے پر بیٹھ گئے۔ ہاں صدیق چڑھ رہے ہیں، چڑھتے 5000 فٹ پہاڑ کو عبور کیا اور اوپر پہنچ گئے تو سرکار سے عرض کیا حضور کچھ دیر کے لیے آپ قیام فرمائے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ٹکڑا تھا، باہر سے چھوٹا سا سوراخ تھا، میں ان سے اندر جاؤں، پیچھے ابو جہل اس کی لابی آ رہی ہے، نہ جانے کیا سلوک کرے، ہم اندر جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، پھر آپ آئیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابو بکر اندر گئے، بہت سارے سوراخ تھے اس میں، سب کو اپنے کپڑے پھاڑ کر کے اس میں اس کو پر کیا، بھرا، بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس سوراخ پر ابو بکر صدیق نے اپنے بائیں پاؤں کا بائیں انگوٹھا رکھ دیا، کپڑے ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اتفاق کہیے کہ اس جس پر انگوٹھا رکھا تھا اس میں کافی مدت سے ایک سانپ اس انتظار میں تھا کہ اس غار میں کبھی نہ کبھی عرب کا چاند آئے گا، سبحان اللہ، رحمت آئیں گے، میں زیارت کروں گا۔ رکھ دیا پاؤں، اور سانپ نے دیکھا کہ نہیں ہے نا، ابو بکر سانپ رکھا ہے، یہ نبی کے والا اور شہلا ہے، ان کو کاٹنا نہیں چاہیے، سمجھانا چاہیے۔ پہلے سر رگڑا ابو بکر کے انگوٹھے پر، انگوٹھا اور سخت کر دیا ابو بکر نے، سانپ تم اس کو نہیں جانتے ہو، ہم عاشقوں کے سردار ہیں، ہم اہل محبت کے سردار ہیں، تم اس کو نہیں جانتے ہو، اور انگوٹھا سخت کر دیا۔ اب سانپ نے جھلجھلا کر کے کاٹنا شروع کیا۔ جب کاٹا تو سرکار صدیق اکبر کی جانب پر سر مبارک رکھ کے آرام کر رہے تھے اس غار میں، آنسو گرا، سرکار کے رخسار پر گرا، آنکھیں کھولی سرکار، وہ کیا ہوا حضور؟ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ سرکار نے اپنا لعاب نکالا اور کانٹے کی جگہ پر لگا دیا۔ کہتے ہیں ابو بکر کہ جب سرکار نے اپنا لعاب لگا دیا تو مجھ کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ کبھی اس کو کوئی چیز کاٹی تھی۔ میں شفا یاب ہو گیا۔ سننا ضرور، غور کرنا، مولانا جمال صاحب جی لگائیے گا، علماء کرام۔ اچھا بھائی، اس غار میں حضور اور ابو بکر کتنے دن تک ٹھہرے؟ 3 دن 3 رات۔ کتنے دن تک بولو بھائی؟ 3 دن 3 رات۔ اچھا بھائی، 3 دن 3 رات ابو بکر حضور کے ساتھ رہے اس غار میں۔ اب سنو، تل جانتے ہیں نا جس کی ریوڑی بنتی ہے، تلکٹ تیار ہوتا ہے، جو انرسا میں پڑتا ہے تل، آپ ایک پاؤ تل کو سوتی کپڑے میں آپ اس کی پوٹلی بنا لیجیے، گلاب کے پھولوں کی ٹوکری میں 1 رات کے لیے اس کو چھوڑ دیجیے، اس پوٹلی کو۔ صبح میں جب آپ کھولیں گے تو وہ تل گلاب کی طرح مہکے گا، گلاب کا رنگ آ جائے گا، گلاب کی طرح مہکے گا۔ اب اندازہ کرو کہ 1 رات کے لیے تل کو گلاب کی ٹوکری میں رکھ دیجیے تو گلاب کا رنگ آ جائے، اس کی خوشبو آ جائے، اس کی مہک آ جائے۔ اور ابو بکر 3 دن 3 رات نبی کے ساتھ رہے۔ 3 دن 3 رات میں نبی کے جسم منور سے نور اٹھ کر چھلک کر ابو بکر کے جسم پر ایسا چھایا کہ جب دونوں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو لوگ پہچاننے سے رہ گئے کہ نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے، نبی کون ہے،
लोग धोखा खा गए और लोग अबू बकर को नबी समझ करके बढ़ बढ़ के मुसाफा करते, दस्त बोसी करते, कलम बोसी करते। अबू बकर समझ गए, भाप गए, है ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि नबी कौन है, अबू बकर कौन है, मुझको नबी की जगह सब पर समझ रहे हैं। अबू बकर ने अपने कंधे से चादर उतारी और नबी के सर पर ताना, ऐलान किया, ऐ लोगो सुन, धोखे न खाओ, सुन लो, नूर ये है, जलवा मैं हूँ, हुस्न ये है, आईना मैं हूँ, असल ये है, अक्स मैं हूँ, आका ये है, और गुलाम मैं हूँ। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा, वो क्या पहट सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, साहब किबला जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाई तवज्जो भाई, सबकी कुछ देर सुनोगे, बोलो बोलो। अरे खड़े बोलिए, हाँ? खड़े के बोलिए, आप खड़े कह रहे तकरीर अच्छा लगता है। अच्छा खड़े के बोल देंगे जी मुझे बोलने दीजिए, जी। बोल दूंगा, आपकी बात रखूंगा। ये जो उलमा यहाँ की खिदमत कर रहे हैं, ये गौसे पाक की 11वीं शरीफ सही कर रहे हैं, मुबारक हुसैन साहब शादी के लिए सामने मैं कह रहा हूँ। जब पहली मतलब मैं गोवा गया, ये कारोबार से परेशान थे। जी एक मजार शरीफ पर हम लोग हाजिरी के लिए गए थे, ये भी थे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि हज़रत मुझको आप अपना तालिब बना लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, जो ताजु शरिया का मुरीद है उसको मैं तालिब बना दूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। उनकी मुरीदी रखिए, क़यामत में भी काम आएगा। मुझे तालिब मत होइए। हुजूर मैं कारोबार से बहुत परेशान हूँ। उसी मजाक पर न जाने किस दिल से दुआ किया, उसी दिन से इनका मुकद्दर चमकने लगा। सुभान अल्लाह, ये आलम है कि गोवा में सबसे ज्यादा सखी दिल ये कहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बहुत उठाया, बहुत बुलंद किया। आज ये इनके भाई सब मिल करके गौसे आजम का प्रोग्राम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आइए हम गौसे आजम को लोग समझाते हैं। जी देखिए एक किताब है जमात, ये हज़रत शेख अब्दुल हक मुहसिन दहलवी का है, जिसको वहाबी लोग कहते हैं वो मेरे ख़ानदान के हैं। ये बेहुदा तुम्हारे ख़ानदान के हैं तो अपने ख़ानदान वालों की बात मानो। नहीं, तुम किसी के नहीं हो, जब नबी ही के ना हो तो अपने ख़ानदान के क्या हो गए। तो जरा सजी लगाइए, तवज्जो दीजिए। तो वो किताब क्या है, हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। ये एक बहुत बड़े नक्शबंदी बुजुर्ग गुजरे हैं दिल्ली में, उन्हीं के मलफूजात का ये मजमुआ है। काजी सनाउल्लाह पानीपती, जिनकी किताब है तफसीर मजहरी, ये मजहरी उसी मजहर जाना की तरफ निस्बत है। वो कहा करते थे सनाउल्लाह कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ये बहकिए वक्त है। बहकी एक मुहद्दिस का नाम है, ये अपने वक्त के बहकिए वक्त है। तो मिर्ज़ा मजहर जाना बयान करते हैं कि मैं दिल्ली की जामा मस्जिद के चबूतरे पर मैं और बहुत सालेहीन औलिया किराम मुराकबे में बैठे हुए थे। यकायक जितने औलिया किराम बैठे हुए थे सब निकले मस्जिद के बाहर। तो मैंने अर्ज़ किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, उठ करके अचानक कहा कि हज़रत अली आए हैं, मैं दीदार के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली आए हैं, दीदार के लिए जा रहा हूँ। तो ये भी गए तो मैं भी चलूँ। तो क्या देखा, हज़रत अली हैं और उनके हाथ में एक ऐसे शख्स का हाथ है, बगल में दबाए हुए हाथ, और वो मादरजाद है, नंगे हैं, बरहना है, और एक फटा चीटा गलीम कंबल घुटने तक ढका हुआ है, बाल बिखरा हुआ है। मौला अली से कहा औलिया किराम ने, हुजूर जिनका हाथ आप पकड़े हैं ये कौन है? कि ये वो ऐसे करनी है। सुभान अल्लाह, ऐसे करनी है। मैंने इसका हाथ इसलिए मैंने पकड़ रखा है कि नबी का इतना बड़ा आशिक है कि छोड़ दूं क्योंकि जमीन में गुम हो जाए कि आसमान में गुम हो जाए, इसलिए अली ने पकड़ लिया है ताकि इसी दुनिया में रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली ने पकड़ लिया है। लोगों ने कहा औलिया किराम ने, हुजूर आप आए हैं कहाँ? कहा कि आज इस घर में मेरे बेटे अब्दुल कादिर की 11वीं हो रही है, हम उसी में शिरकत के लिए आए हैं। जब लोगों ने घर की तरफ निगाह किया तो नूर की बारिश हो रही है, नाथखानी हो रही है, गौसे आजम की मनकबत हो रही है। मियाँ ये गौसे आजम की 11वीं है,
جس میں علی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب بغداد میں غوث اعظم کی مجلس میں مصطفیٰ آتے تھے, سبحان موسیٰ اللہ. آتے تھے, سبحان نوح آتے اللہ. تھے. فرش والے تیری شوکت کا سبحان اللہ. علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. سبحان اللہ. آ جاؤ، آ جاؤ، سبحان سبحان اللہ. نعرہ